الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين আমিন। আজ আমি খন্দক বা আহজাবের যুদ্ধের উল্লেখ করব, যা ৫ম হিজরিতে মোতাবেক ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল। পবিত্র কোরআনে এই আহজাবের যুদ্ধের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়: من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا أقطارها ثم سئلوا أقطارها وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وإذ يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو بالقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله الموفقين منكم
والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البعث إلا قليلا أشهة عليكم وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشهة للخير أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدقوا ما عهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما يبدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا এ লোগো এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হচ্ছে, হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো যখন তোমাদের উপর শত্রুর সৈন্যবাহিনী চড়াও করে এসেছিল, তখন আমরা তাদের উপর ঝটিকা এমন সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলাম যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। তোমরা যা কিছু করো বস্তুত আল্লাহ তা সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা। যখন তারা তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ হতে এবং তোমাদের নিম্নদেশ থেকেও তোমাদের উপর চড়াও করে আসছিল এবং তোমাদের চক্ষুগুলি আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল এবং প্রাণসমূহ ত্রাসে কণ্ঠাগত হয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে, তখন মোমেনদেরকে এক ভয়ঙ্কর পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। এবং স্মরণ করো যখন মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে বেঁধি ছিল তারা বলতে লাগলো, আল্লাহ ও তার রসুল আমাদের সঙ্গে প্রতারণা ব্যতীত কোনো ওয়াদা করেননি। এবং যখন তাদের মধ্যে হতে একদল একথাও বলছিল, হে ইয়াসিরবাসীগণ, তোমাদের জন্য এখন আর কোনো ঠাঁই নাই, অতএব তোমরা ইসলাম হতে ফিরে যাও। এবং তাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা করছিল এই বলে যে আমাদের ঘরগুলি অরক্ষিত, অথচ তাদের ঘরগুলি অরক্ষিত ছিল না, তারা কেবল পলায়ন করতে চেয়েছিল। এবং যদি অর্থাৎ মদিনার বিভিন্ন দিক হতে তাদের উপর সৈন্যদলকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের উপর সৈন্যদলকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফিতনা করার জন্য বলা হয়, তাহলে অবশ্যই তারা এতে লিপ্ত হবে। কিন্তু এর পরে অতি অল্প সময় ব্যতীত তারা তথায় কখনো অবস্থান করতে পারবে না। অথচ এর পূর্বে তারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে তারা কখনো ভূপৃষ্ঠে
কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না এবং আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে তারা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসিত হবে। তুমি বলো, যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা হতে পলায়ন করো তাহলে তোমাদের পলায়ন তোমাদের কখনো কোনো উপকারে আসবে না এবং সে অবস্থায় তোমাদেরকে সামান্য কিছু ব্যতিরেকে উপভোগ করতে দেওয়া হবে না। তুমি বলো, এমন কে আছে যে তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে রক্ষা করতে পারে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল করতে চান, অথবা যদি তিনি তোমাদের উপর রহম করতে চান তাহলে কে আছে যে তোমাদেরকে বঞ্চিত করতে পারে? বস্তুত তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কোনো বন্ধু পাবে না এবং অন্য কোনো সাহায্য করে পাবে না। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের জানেন যারা তোমাদের মধ্যে হতে অন্যদের জিহাদ হতে বাধা দেয় এবং নিজেদের ভাইদের বলে আসো আমাদের সঙ্গে, অথচ তারা অল্প ব্যতীত নিজেরাও যুদ্ধ করতে আসে না। তোমাদের মঙ্গলের ব্যাপারে তারা ভীষণ কৃপণ। সুতরাং যখন কোনো ভয়ের সময় উপস্থিত হয় তখন তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে তারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন তাদের চক্ষু গোলকগুলি ঠিক সেই ব্যক্তির ন্যায় ঘুরপাক খাচ্ছে যে মৃত্যুর কবলে মূর্ছাগত। অতঃপর যখন ভয়ের সময় পার হয়ে যায় অমনি তারা তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত করে। প্রকৃতপক্ষে তারা তোমাদের কল্যাণের ব্যাপারে ভীষণ কৃপণ। এই সকল লোক ইমানই আনে নাই, ফলে আল্লাহ তাদের সকল কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং এটি আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ। যারা এখনও মনে করে যে সৈন্যগুলি চলে যায়নি এবং যদি সৈন্যগুলি পুনরায় ফিরে আসে তাহলে তারা আকাঙ্ক্ষা করবে যে যদি তারা মরুবাসীদের মধ্যে যাযাবর হতো এবং তারা দূরে থেকে তোমাদের সম্বন্ধে সংবাদ জিজ্ঞাসা করতো যে তোমরা বেঁচে আছো না কি, এবং যদি তারা তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতো তাহলে তারা তোমাদের পক্ষে অল্পই যুদ্ধ করতো। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ রসুলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে এবং তাহার জন্য যে আল্লাহ এবং পরকাল আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। এবং যখন মোমেনগণ সৈন্যদেরকে দেখতে পায় তখন তারা বলে, এরা তো তাই যার সম্বন্ধে আল্লাহ ও তার রসুল আমাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন। বস্তুত আল্লাহ ও তার রসুল সত্য বলিয়েছেন এবং এই ঘটনা তাদেরকে কেবল ঈমান ও আত্মসমর্পণে আরও বাড়িয়ে দিল। অবশ্য মোমেনদের মধ্যে কত পুরুষ এমন আছে যারা সেই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেছে যা তারা আল্লাহর সঙ্গে করেছিল, এবং তাদের মধ্যে কতক এমন আছে যারা শাহাদাত বরণ করে নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করেছে, এবং তাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যারা অপেক্ষা করছে এবং তারা নিজেদের সংকল্পে তিল পরিমাণও পরিবর্তন করেনি। যেন আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতার প্রতিদান প্রদান করেন এবং তিনি চাইলে মোনাফেকদেরকে আযাব দেন বা শাস্তি দেন অথবা তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। এবং যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ তাদেরকে তাদের সকল ক্রোধ সহ মদিনা হতে ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোনো প্রকার উপকার লাভ করতে পারে না। বস্তুত যুদ্ধে মোমেনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং আল্লাহ অতীব ক্ষমতাবান, মহা পরাক্রমশালী। এটি পবিত্র কোরআনের আয়াতের অনুবাদ। এই যুদ্ধের কারণ বা এই যুদ্ধের নাম কে রেখেছিল? এই যুদ্ধকে খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়, কেননা আরবের বা রীতি বা প্রথার বিরুদ্ধে প্রথমবার মুসলমানরা পরীক্ষা খনন করে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করেছিল এবং একে আহজাবের যুদ্ধ বলা হয়। পবিত্র কোরআন এই যুদ্ধকে আহজাব নাম দিয়েছে। আহজাব জামাতে বা দলের অর্থ। এই যুদ্ধে আরবের বিভিন্ন দল এবং গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছিল। এই জন্য এই যুদ্ধকে আহজাবের যুদ্ধ বলা হয়। এর কারণ যা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো রবিউল আউয়াল 4th হিজরিতে বনু নজির গোত্র নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, বিদ্রোহ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু হত্যার ষড়যন্ত্র করার জন্য তাদেরকে মদিনা থেকে দেশান্তরিত করা হয়। এই অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠীর শাস্তি তো এর চেয়ে অনেক বেশি কঠোর ছিল, কিন্তু তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমা এবং মার্জনা এবং দয়া করত তাদেরকে দেশান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন এই গোত্র তাদের সমস্ত জিনিসপত্র এবং আসবাবপত্র নিয়ে মদিনার কিছু দূরে খয়বরে গিয়ে তারা বসতি স্থাপন করে। 4 মাস পার না হতেই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং কৃতজ্ঞতার অঙ্গীকার করে মহানবীর বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র করে যে সম্পর্কে মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ষড়যন্ত্র অনুযায়ী বনু নজিরের নেতা হুই বিন আখতাব, যে তার অহংকার আর গৌরব এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং হিংসার কারণে
যাকে আবু জাহেল বলা যেতে পারে, সে তার বিদ্রোহী সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বা মক্কা যায়। আবু সুফিয়ান এবং মক্কার অন্যান্য কুরাইশ মিত্রদের সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করে এবং কুরাইশদেরকে বলে, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু এবং তার সঙ্গীদের নাম চিহ্ন মুছে দেওয়ার অঙ্গীকার করছি। আমরা তোমাদের কাছে এসেছি যেন আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে একটি চুক্তি করতে পারি। মুশরিকরা তারা পূর্বেই সুযোগ খুঁজছিল, তারা এই নৃশংসতার তারা পরিকল্পনা রাখত এবং তারা এই ধরনের দুর্বিসন্ধ করছিল, কিন্তু তারা আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারছিল না। বদরের প্রতিশোধ এবং ওহদের যে অনুশোচনা পুনরায় তাদের মাঝে জেগে ওঠে। আবু সুফিয়ান বনু নজিরের নেতাদেরকে স্বাগত জানিয়ে বলে, তোমরা আমাদের বাড়িতে এসেছো এবং সকল মানুষের মধ্যে তোমরা আমাদের বেশি প্রিয়, যারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতায় আমাদের সাহায্য করছে। এই আলাপ আলোচনার পর, সলা পরামর্শের পর কুরাইশের 50 জন এবং এই ইহুদিরা কাবাগৃহের পর্দা ধরে দৃঢ় অঙ্গীকার করে তারা পরস্পরকে সাহায্য করবে আর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তাদের সবার কথা হবে এক। তারা সবাই মিলে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তার সঙ্গীদেরকে ধূলিসাৎ করে দিবে বা নিশ্চিহ্ন করে দিবে। যাক, আবু সুফিয়ানের সঙ্গে মদিনায় এক বড় বা বিশাল আক্রমণ করার পরিকল্পনা এবং তারিখ নির্ধারণ করার পর বনু নজিরের প্রতিনিধি দল আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোর কাছে যায় যারা মুসলমানদের রক্তপিপাসু ছিল আর বিভিন্ন ধরনের ব্যর্থ প্রচেষ্টাও তারা করেছিল। সর্বপ্রথম তারা বনু বাদখান এই গোত্রের কাছে যায়। আরব গোত্রে তারা এক বীরত্বপূর্ণ সম্প্রদায় বলে বা গোত্র বলে পরিচিত এবং মুসলমানদের বিদ্বেষ এবং ঈর্ষায় পরিপূর্ণ ছিল, যারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে, যাদেরকে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়, পাশাপাশি খাইবারের খেজুর দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেয় এবং একথা বলে মক্কার কুরাইশরাও আমাদের সঙ্গে আছে। তখন বনু গাতফানও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং নিজের পক্ষ থেকে 6000 সৈন্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন ইহুদিদের এই দল বনু সুলাইম গোত্রের কাছে যায়। এটি আরেকটি গোত্র ছিল যারা মুসলমানদেরকে পূর্ব থেকেই আক্রমণ করার দুরভিসন্ধি রাখত, কিন্তু তারা পূর্বে ব্যর্থ হয়েছিল। যখন এত বড় ঐক্য বা বিশাল সৈন্যের সংবাদ পায় তখন তারা সানন্দে সহমত পোষণ করে। একইভাবে বনু ফুজারা তাদের নেতা ওয়াইনার নেতৃত্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একমত পোষণ করে। আর ওয়াইনা তার মিত্র গোত্র বনু আসাদকে দাওয়াত দেয় বা নিমন্ত্রণ জানায়। বনু আসাদের নেতা তুলাইহা আসাদিও তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। বনু মুররা এবং আশজা গোত্র এই গোত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এরা এমন গোত্র ছিল এগুলো যারা নিজেদের বিরুদ্ধে পুরো আরবে সুখ্যাতি রাখত। এর বিস্তারিত বিবরণ লিখতে গিয়ে হযরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব লিখেছেন যে মক্কার নেতারা, মক্কার কুরাইশরা এবং নজদের প্রতিনিধি দল গাতফান এবং সুলাইম যারা পূর্বেই মুসলমানদের রক্তপিপাসু ছিল আর প্রতিদিন মদিনার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য তারা পরিকল্পনা করত, কিন্তু এখনও তারা ইসলামের বিরুদ্ধে পুরো দলকে এক জায়গায় একত্রিত করতে পারেনি। কিন্তু ইহুদের এই গোত্র বনু নজিরের লোকেরা তাদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং নৈরাজ্যের কারণে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। তখন তাদের নেতারা, বনু নজিরের নেতারা অনুগ্রহপূর্ণ আচরণকে উপেক্ষা করে অকৃতজ্ঞ হয়ে এগুলোর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, অর্থাৎ মহানবী ইসলাম তাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আরবের সকল বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন শক্তিকে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করে ইসলামকে ধূলিসাৎ করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র করে। ইহুদিরা যেহেতু অত্যন্ত চালাক এবং সাবধান ছিল আর এ ধরনের ষড়যন্ত্রে তারা দূরদর্শিতা রাখত, এই জন্য তাদের এই পরিকল্পনা সফল হয় এবং পুরো আরব গোত্রগুলো এক হাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। ইহুদি নেতাদের মধ্যে সালাম বিন আবিল হুকায়েক, হুই বিন আখতাব এবং কেনানা বিন রবি এই প্ররোচনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং এই নৈরাজ্যবাদীরা নিজেদের পুরো নতুন দেশ খাইবার থেকে বেরিয়ে হেজাজ এবং নজদের এলাকা সফর করে এবং সর্বপ্রথম তারা মক্কায় পৌঁছে কুরাইশদেরকে নিজেদের সঙ্গে নেয় এবং কুরাইশ নেতাদেরকে আনন্দিত করার জন্য
এ কথাও তারা বলেছিল যে, এ কথা বলতেও তারা দ্বিধা বোধ করেনি যে মুসলমানদের ধর্মের চেয়ে তোমাদের ধর্ম শিরক অর্থাৎ প্রতিমা পূজা অনেক উত্তম। ইহুদিরা তাদেরকে কথা বলেছিল। এরপর তারা নজদে গিয়ে গাতফান গোত্রকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করে। এই গোত্রের ফুজারা, যে এদের শাখা গোত্র, এবং মুররা এবং অন্যান্য গোত্রকে নিজেদের সঙ্গে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। এরপর কুরাইশ এবং গাতফানের নেতৃত্বে বনু সুলাইম এবং অন্যান্য ইসলাম বিরোধী গোত্রগুলো তারা ঐক্যবদ্ধ হয় বা তারাও এর সঙ্গে যোগদান করে। অপরদিকে ইহুদিরা তাদের মিত্র গোত্র বনু সাদকে বার্তা পাঠায় যে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য। বনু সাদকে তারা বার্তা পাঠায় বা তাদেরকেও নিজেদের সঙ্গে তারা যুক্ত করে নেয়। এই জোরালো ঐক্য ছাড়াও কুরাইশরা নিজেদের চতুষ্পাশের গোত্রগুলো থেকে অনেক লোকদেরকে, যারা তাদের অধীনস্থ ছিল, তাদেরকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়। এরপর পুরো প্রস্তুতি নিয়ে আরবের এই রক্তপিপাসু গোত্রগুলো মুসলমানদেরকে ধূলিসাৎ করার সংকল্প নিয়ে এক প্রবল তুফানের ন্যায় মদিনার উপরে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় এবং এই সংকল্প করে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামকে আমরা এই পৃথিবী থেকে ধূলিসাৎ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফিরে আসব না। হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে ইহুদিদের দুটি গোত্র যারা যুদ্ধ, বিগ্রহ, হত্যা এবং হত্যা ষড়যন্ত্রের কারণে মদিনা থেকে যাদেরকে দেশান্তরিত করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে হতে বনু নজিরের কিছু অংশ সিরিয়ার দিকে চলে যায় আর কিছু অংশ মদিনার উত্তর দিকে অর্থাৎ খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। খায়বার আরবে ইহুদিদের অনেক বড় একটি কেন্দ্র ছিল এবং একটি দুর্গাবদ্ধ শহর ছিল। এমনকি বনু নজির মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবে উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। মক্কাবাসীরা পূর্বেই মুসলমানদের বিরোধী ছিল, তাদেরকে পুনরায় উত্তেজিত করার চেষ্টা করা হয়। একেবারে গাতফান নামের নজদের যে গোত্র, যা আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে অনেক মূল্য রাখে বা অনেক বড় ভূমিকা রাখে বা রাখত, তারাও মক্কাবাসীদের বন্ধুতে ইসলামের শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগে যায়। এখন ইহুদিরা কুরাইশ এবং গাতফানকে উত্তেজিত করা ছাড়াও বনু সুলাইম এবং বনু আসাদ এবং অন্যান্য বড় বড় এবং দুটি আরও বড় গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে আরম্ভ করে এবং বনু সাদ নামের গোত্র, যারা ইহুদিদের মিত্র গোষ্ঠী ছিল, তাদেরকেও মক্কার কাফেররা যুদ্ধে যোগদান করার জন্য প্রস্তুত করে। দীর্ঘ প্রস্তুতির পর আরবের সকল এই বড় বড় গোত্রগুলো এক ঐক্যমতের ভিত্তিতে, যার মধ্যে মক্কার লোকেরাও যুক্ত ছিল, মক্কার চতুর্পাশের গোত্রগুলি এতে যোগ দিয়েছিল এবং নজদ এবং মদিনার উত্তর দিকের গোত্রগুলিও ছিল এবং ইহুদিরাও এতে ছিল। এসব গোত্র মিলে মদিনার উপরে আক্রমণ করার জন্য এক বড় বা বিশাল সেনাদল প্রস্তুত করে। কুরাইশ এবং অন্যান্য গোত্র যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া এবং তাদের সংখ্যা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ এমন লেখা আছে যে মক্কার কুরাইশরা 4000 সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেছিল। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবু সুফিয়ান, আর খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিল বাহনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। দারুন নাদওয়াতে তারা পতাকা উত্তোলন করে, যা কুরাইশদের মজলিসে শুরার বা পরামর্শ সভার স্থান ছিল। আর ওসমান বিন তালহা এই পতাকা উত্তোলন করেছিল। সে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তার সঙ্গে 300 ঘোড়া নেয় এবং তাদের সঙ্গে 1500টি উট ছিল। বনু সুলাইমের 700 ব্যক্তি কুরাইশদের সঙ্গে এসে যোগদান করে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল সুফিয়ান বিন আবদে শামস। বনু আসাদ বনু তুলাইহা বিন খোলায়াদের নেতৃত্বে রওনা হয় বনু আসাদ গোত্র। আর বনু ফুজারা গোত্র 1000 সৈন্য নিয়ে রওনা দেয়। ওয়াইনা বিন হিসেন এর নেতৃত্ব দিচ্ছিল। বনু আজর 400 সৈন্য রওনা হয় এবং তাদের নেতা ছিল মাসুদ বিন রোখায়লা। বনু মাররা এদের 400 জন সৈন্য রওনা দেয়। হারেস বিন
অফ মুররি এর যে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। বনু গাতফানের পক্ষ থেকে ৬,০০০ সৈন্য দল রওনা দেয়, আর ইহুদির পক্ষ থেকে ২,০০০-এর অধিক সৈন্য রওনা দেয়, যারা এই বড় সৈন্যের পেছন দিকে শেষ আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। এবং অন্যান্য গোত্রের লোকেরা যারা যোগদান করেছিল তাদের সংখ্যা কমপক্ষে ১০,০০০ এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী ২৪,০০০-এর মাঝামাঝি ছিল। তাদের সবার নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবু সুফিয়ান বিন হার্ব, যে তখন পর্যন্ত আরবের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সেনা অভিযান ছিল বা সেনাপতি ছিল। হযরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব এ সম্পর্কে লিখেছেন যে কাফেরদের এই মহান বা বিশাল সেনাদলের সংখ্যা ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ বা কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী ১৫ থেকে ২৪,০০০ পর্যন্ত সেনাদলের কথা বলা হয়। যদি ১০,০০০ সেনাদলের সংখ্যাকে আমরা সঠিক মনে করি, তারপরেও সে যুগের নিরিখে এটি এত বিশাল সংখ্যা ছিল যে সম্ভবত এর পূর্বে আরবে গোত্রভিত্তিক যুদ্ধের মধ্যে এত কোনো সেনাদল নিয়ে কোনো যুদ্ধে কোনো সেনাদল রওনা হয়নি। সকল সেনাদলের নেতা বা সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান বিন হার্ব। সামান বা যুদ্ধের জন্য সাজ সরঞ্জাম এবং রসদপত্র যথেষ্ট ছিল। এই জন্য শাওয়াল মাসের ৫ম হিজরি অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মদিনার অভিমুখে তারা রওনা দেয়। হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক এই সেনাদলের ধারণা ১০,০০০ থেকে ২৪,০০০ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জানা কথা, সকল আরবের সম্মিলিত সৈন্য শুধুমাত্র ১০,০০০ হতে পারে না। নিশ্চিত ২৪,০০০-এর যে সৈন্য সংখ্যার ধারণা এটি সঠিক হতে পারে। আর কিছু না হলেও এই সৈন্য দলের সংখ্যা ১৮-২০,০০০ তো হবেই। মদিনা ছোট্ট একটি জনবসতি ছিল। এই গ্রামের বিরুদ্ধে সমগ্র আরবের আক্রমণ কোনো সামান্য আক্রমণ ছিল না। মদিনার পুরুষ, যাদের মধ্যে বৃদ্ধ, যুবক, শিশুরাও ছিল, কেবল ৩,০০০ সংখ্যায় দাঁড়াতে পারত। এর বিরুদ্ধে শত্রুদের সৈন্যও ২০ থেকে ২৪,০০০-এর মাঝামাঝি ছিল। এরপর তারা সবাই সৈন্যবাহিনী ছিল বা সৈন্য ছিল এবং তারা যুদ্ধ করার জন্য অভিজ্ঞ ছিল। যখন কোনো শহরের অভ্যন্তরে থেকে প্রতিরক্ষা করার সুযোগ আসে তখন বৃদ্ধ এবং বাচ্চারাও যোগদান করে, কিন্তু দূর দূরান্তের অঞ্চলে গিয়ে যখন যুদ্ধ করা হয় তখন তাতে শুধুমাত্র যুবক এবং মজবুত লোকেরাই যায়। অতএব একথা সুনিশ্চিত যে কাফেরদের সৈন্যদলে ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ বা যতজন সৈন্যই ছিল তারা সবাই মজবুত, যুবক এবং অভিজ্ঞ সৈন্য ছিল। কিন্তু মদিনার মোট পুরুষদের সংখ্যা পুরুষ এবং যুবকদের মিলিয়ে, বৃদ্ধদের মিলিয়ে ৩,০০০ ছিল। এই বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রেখে মদিনার সৈন্যদলের সংখ্যা ৩,০০০ও গণ্য করা হয়। তাহলে সৈন্যদের সংখ্যা, শত্রু সৈন্যের সংখ্যা ৪০,০০০ মনে করা যেতে পারে, এর মোকাবেলায় নেই। আর যদি সৈন্যদের সংখ্যা ২০,০০০ গণ্য করা হয় তাহলে মদিনার সৈন্য সংখ্যা ১,৫০০ গণনা করা উচিত, কেননা এর মধ্যে তো দুর্বল লোকেরাও ছিল। যা হোক, কাফেররা এগোতে থাকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে। আর এই সংবাদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে খন্দক বা পরিখা খনন করা হোক। এই সম্পর্কে লেখা আছে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে তদন্তের পদ্ধতি বা ইন্টেলিজেন্স বা এই পুরো অবস্থা সম্পর্কে তিনি অনবগত ছিলেন না, আর সমস্ত সংবাদ তার কাছে পৌঁছাচ্ছিল। কুরাইশ এবং ইহুদিদের এই ভয়াবহ সংকল্পের সংবাদ মদিনায় পৌঁছে যায়। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের একত্রিত করেন এবং তাদেরকে শত্রুদের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করেন এবং পরামর্শ করেন যে মদিনা থেকে বেরিয়ে যুদ্ধ করা উচিত নাকি ভিতরে থেকে। অনেক বড় একটি সেনাবাহিনী এবং তাদের বিপরীতে ছোট্ট সৈন্য সংখ্যার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে মদিনার ভিতরে থেকে যুদ্ধ করলে অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। তখন এক সাহাবীর পরামর্শের উল্লেখ আছে যে তিনি খন্দকের পরামর্শ দেন এবং বলেন যে, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা পারস্যে যখন ঘোড়ার সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতাম তখন তাদের সামনে খন্দক বা পরিখা খনন করতাম যাতে তারা এটি পার হয়ে না আসতে পারে। তো এই মত সবার পছন্দ হয় আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার ভেতরে থেকেই
প্রতিরক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং পরীক্ষা খনন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কোনো কোনো ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে পরীক্ষার মতামত শুধু সালমান ফার্সির পরামর্শের কারণে ছিল না, বরং আল্লাহ তাআলা ইলহামের মাধ্যমেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করেছিলেন, কেননা আরবদের জন্য এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন ছিল। তারা প্রতিরক্ষার জন্য পরীক্ষা খননের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতো না। অতএব লেখা আছে যে আবু সুফিয়ান যখন ক্ষমতার দম্ভে এক বড় বাহিনী নিয়ে মদিনার দিকে আসে, আর মদিনার পথে কোথাও থেকে কোনো প্রতিরোধ সে দেখতে পায়নি এবং ইসলামী বাহিনীকেও দেখতে পায়নি, তখন প্রথমত সে তার অনেক বড় সেনাবাহিনীর কারণেই এই দম্ভ ছিল যে আজ মদিনাবাসীদের তাদের হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু সে ভেবেছিল এখন আমি মদিনাকে শেষ করেই যাব। আর মদিনা পর্যন্ত পৌঁছানোর পথে যখন সে কোনো বাধা দেখেনি, তখন সে তার অহংকারে আরো বৃদ্ধি পায় বা বেড়ে যায়। কিন্তু মদিনার নিকটে পৌঁছে সে হঠাৎ নিজের সামনে 5 কিলোমিটার লম্বা 8-9 ফুট গভীর একটি খন্দক বা পরীক্ষা দেখে সে আশ্চর্য হয়ে যায়। এটি এত গভীর এবং প্রশস্ত ছিল যে ঘোড়া দিয়ে এটি অতিক্রম করা অসম্ভব ছিল। অতএব তারা যখন এই পরীক্ষা পার করতে পারল না, তখন নিজেদের অহংকার এবং রাগ এবং আবেগের কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সমীপে কেউ লিখেছে যে লাত, উজ্জা, असाफ, नाइला और हुबल की कसम है। আর আওসাফ, নাইলা এবং হুবলের কসম, ততক্ষণ আমরা ফিরে যাব না যতক্ষণ তোমাদের নাম চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হতে না মুছে ফেলবো। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা আমাদের মোকাবেলা করতে ভয় পাচ্ছ আর নিজেদের চারপাশে এই কারণে পরীক্ষা খনন করেছো। হায়, যদি আমি জানতে পারি যে তোমাদের এই পদ্ধতি কে বলেছে, আর যদি আমরা এখন ফিরেও যাই, তাহলে মনে রেখো যে পুনরায় যুদ্ধের দিন তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেব যেখানে তোমাদের নারীদেরও জবাই করা হবে। এই পত্র সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে প্রেরণ করে। এর উত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানকে পত্র লিখেন আর বলেন যে তোমার পত্র পেয়েছি। আমি জানি যে তুমি সর্বদা আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে অহংকার লিপ্ত, আর এ কারণে নিজের বিশাল বাহিনী নিয়ে তুমি মদিনার বিরুদ্ধে এমন আক্রমণ করার উল্লেখ করেছ যার মাধ্যমে তুমি আমাদের নাম চিহ্ন মুছে দেওয়ার সংকল্প রাখো। তো এটি তো আল্লাহ তাআলার নির্দেশ যা তোমার অপবিত্র উদ্দেশ্যের মাঝখানে বাধা দিয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তোমার এই সংকল্পে তুমি সফল হতে পারোনি। আর তিনি বলেন যে তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এমন এক সিদ্ধান্ত নিবেন যে তুমি লাত এবং উজ্জার নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে। আর তুমি এই যে কথা বলেছো যে পরীক্ষা খনন করার পথ কে বলেছে, ফাইনাল্লাহা আলহামানি জালিক, অর্থাৎ এই পদ্ধতি আমাকে আল্লাহ তাআলা ইলহাম করে জানিয়েছেন, যিনি তোমাদের এবং তোমার সাথীদের ক্রোধ বৃদ্ধির কারণ হয়েছে। এই পথ আল্লাহ তাআলা আমাকে বলে দিয়েছেন। এরপর তিনি লিখেন যে শোনো, ফলশ্রুতিতে বা অবশেষে খোদা তাআলা অবশ্যই আমাদের সফল করবেন। আর হে নির্বোধ, স্মরণ রেখো একদিন আসবে যখন তোমাদের লাত, উজ্জা এবং রাসাফ, নাইলা আর হুবল টুকরো টুকরো করে দেয়া হবে, আর সেদিন আমি তোমাদের এই সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিব। তো খুবই সুস্পষ্টভাবে এই কথা তাকে লিখেন যে ইনশাআল্লাহ তাআলা বিজয় আমাদেরই হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পত্র দ্বারা স্পষ্ট হয় যে সালমান ফার্সি যদিও পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু এর উপর আমল করার সিদ্ধান্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলহামের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন। যা হোক, সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন আর আল্লাহ তাআলাও তাকে অবগত করেছিলেন। বাকি বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ তাআলা আগামীতে বর্ণনা করব। আজকাল পাকিস্তানের আহমদীদের বিশেষভাবে দোয়ায় স্মরণ রাখুন। পাকিস্তানি আহমদীরা স্বয়ং নিজেরাও দোয়ার দিকে মনোযোগ দিন, সদকা ইত্যাদি করুন। আল্লাহ তাআলা তাদের সুরক্ষা করুন এবং বিরোধীদের মন্দ উদ্দেশ্য থেকে তাদের রক্ষা করুন। আর বিরোধীদের পরিকল্পনা তাদের বিরুদ্ধে উল্টে দিন।
সামগ্রিকভাবে পুরো পৃথিবীর মানুষের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তাআলা পুরো পৃথিবীবাসীকে রক্ষা করুন। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.